Good morning, friends. Myself, V. Jyoti, lecturer in geology. I am from Government Degree College for Women, Siddipet. Today, topic is one short question will be come to. First question is mitochondria. What is mitochondria? Mitochondria are thread-like granular cytoplasmic organelles. The mitochondria were first observed by Kolliker as granulated structure started muscles, enzymes and coenzymes which are responsible for energy metabolism. They are this powerhouse of cell because responsible for energy metabolism. They are described as the powerhouse of the cell. Mitochondria found both in plant and animals, but they are absent from prokaryotes and RBC and mammals. Mitochondria may be filaments or granular rod shape. The size of mitochondria highly variable in most cells. Their length varies 3 to 10 microns. Their width 0.2 to 1.0 microns. Smallest mitochondria is seen in yeast. Very important. The smallest mitochondria seen in yeast. Largest mitochondria are found in the ovocyst of amphibia. Very important. Ovocyst of amphibia. The member of particularly related to function state of the cell. If metabolic activity high, the number of mitochondria is also high. Generally, they are found to the more abundant in liver, kidney cells, and giant amoeba. Certain 50,000 the egg sea urchin consist 1015 mitochondria. The egg of sea urchin contain 1,50,000 mitochondria. Is the highest member in sea urchin. Very useful. The structure mainly here inner membrane space in mitochondria is the mitochondria abounded two unit membrane, mainly outer membrane and inner membrane, and which membrane measured by 60 angstrom thickness. The two membrane are separated by 100 angstrom. The space between the two membrane is called perimitochondrial space. Where is perimitochondrial space? Here we see to inner membrane space and outer membrane space is inner and outer membrane. Two membrane is called perimitochondrial space will be between in occur. Central space of mitochondria is called inner chamber. The thinner chamber is filled with matrix. The matrix may contain respiratory enzymes like lipids, proteins, circular DNA and 70S ribosome and granules. Very important. Respiratory enzymes. These are lipids, proteins, circular DNA, 70S ribosome and granule. The mitochondria outer membrane is smooth. The side of the inner membrane, fact the matrix side is called M side, while the side of perimitochondrial is called C side, is called cytosol side. Inner mitochondrial membrane gives out of the matrix certain finger like projection is known as
క్రిస్టే. ఇక్కడ చూడండి వేలలాగా కనిపిస్తుంది కదా, ఆ నిర్మాణాన్ని ఏమనొచ్చు అంటే క్రిస్టే అని చెప్పవచ్చు. మరి అవుటర్గా కనిపించేటువంటి, బయటగా కనిపించేటువంటి దాన్ని మ్యాట్రిక్స్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. మరి ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రిస్టే ఆర్ కవర్డ్ విత్ స్పెషల్ స్లాక్డ్ particles. These are known as aluminated particles, F1 particles. ఓకే, దీనిపైన F1 పార్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి. వీటిని యాక్సిజోమ్స్ అని కూడా అంటారు. ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డ్యూటీ చేసే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పార్టికల్స్ అంటారు. వీటిని ఈపీటీ అని కూడా అంటారు. ఈపీటీ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పార్టికల్స్. మెయిన్లీ ఇక్కడ అవుటర్ మెంబ్రేన్ దాన్ని ఏమనొచ్చు, అవుటర్ మెంబ్రేన్ గ్రాన్యూల్ లాగా కనిపిస్తుంది. అండ్ హియర్ డిఎన్ఏ ఆల్సో అపియర్. ఇందులో డిఎన్ఏ పదార్థం కూడా కనిపిస్తుంటుంది. ఇన్నర్ మెంబర్ లోపల ఏముంటుందంటే F1 పార్టికల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆక్సిజోమ్స్. ఆక్సిజోమ్స్ ద్వారానే ఎలక్ట్రాన్ రవాణా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవి మరి ఇక్కడ F1 పార్టికల్స్ హ్యావ్ ద హెడ్ అండ్ base stacked outer membrane particles. ఓకే, ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే మ్యాట్రిక్స్లో ఒక ప్రక్రియ జరుగుతుంది, దాన్ని క్రెబ్స్ అంటారు. క్రిస్టేలో ఎలక్ట్రాన్ రవాణా జరుగుతుంది, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ మనం మైటోకాండ్రియా యొక్క ఫంక్షన్ చూద్దాం, అది ఏం పనిచేస్తుంది, దాని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం అని చూసినట్లయితే మైటోకాండ్రియా ఈజ్ performing following function. Mainly mitochondria main function is cell respiratory mitochondria. Cell respiratory means oxidation of the various food such as carbohydrate, fats and proteins. During oxidated the food, degradation of CO2 and water with the release of energy. This energy is utilized by the mitochondria. అంటే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఎలా అంటే మనం తినే ఆహారం గ్లూకోజ్ అంటే పిండి పదార్థం కావచ్చు, అంటే కార్బోహైడ్రేట్ కావచ్చు, ఫ్యాట్స్ కావచ్చు, ప్రోటీన్స్ కావచ్చు, ఏవైనా కావచ్చు, వీటిని ఏం చేస్తుందంటే ఒక శక్తిగా మారుస్తుంది అనమాట. అంటే వీటిని ఏటీపీ అనేటువంటి శక్తిగా మారుస్తుంది. మరి దీంట్లో గ్లైకోలసిస్ ప్రక్రియ అనేటువంటిది జీవద్రవ్యంలో జరుగుతుంది, సైటోప్లాజంలో జరుగుతుంది. అండ్ రెండోది క్రెబ్స్ వలయంలో చూసినట్టయితే మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది. ఆ క్రెబ్స్ వలయం మైటోకాండ్రియా మ్యాట్రిక్స్లో జరుగుతుంది. అక్కడ చూడండి, గ్లైకోలసిస్ ద్వారా ఏటీపీలు ఏర్పడతాయి, కానీ క్రెబ్స్ వలయం ద్వారా 24 ఏటీపీస్ అనేవి ఏర్పడతాయి. ఏటీపీ మీన్స్ అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అన్న. ఇవి మనకు శక్తిని ఇవ్వడంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత్ర వహిస్తుంది. కాబట్టి 24 ఏటీపీలు క్రెబ్స్ వలయంలో ఏర్పడతాయి. మిగిలినటువంటి NADH మరియు FADH2 అనేటువంటి రెండు ఉంటాయి కదా, ఆ రెండింటిని మామూలుగా మిగిలినటువంటివి వాటిని ఏటీపీగా మార్చడం కోసం ఎలక్ట్రాన్ రవాణా జరుగుతుంది. కాబట్టి అది క్రిస్టేలో జరుగుతుంది. వేల వంటి ప్రొజెక్షన్, ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ చెప్పాను కదా, క్రిస్టేలో జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మెయిన్లీ దీన్ని ఏమనొచ్చు, హెన్స్ మైటోకాండ్రియా ఆర్ కాల్డ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్. అంటే దీన్ని కణ శక్త్యాగారం అని కూడా అంటుంటారు. ద సెల్ రెస్పిరేషన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ మే బి ఎగ్జాంపుల్ గ్లైకోలసిస్. నెక్స్ట్ వన్ next oxidative decarboxylation, and next one Krebs cycle and electron transport and oxidative phosphorylation. This main function here the important of it, this was catabolism. Catabolism means how to break down large molecule into smaller to generate energy, is called maybe powerhouse of cell, is important. Next slide we go to. Next slide.
Okay. Golgi. Golgi, very important. Golgi complex and types of Golgi complex కంటే ముందు మనం ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం గురించి చూద్దాం. Endoplasmic reticulum. Types of endoplasmic reticulum. Mainly Porter. The name endoplasmic reticulum was quoted by Porter in 1953. Endoplasmic reticulum is a complex, finely divided vascular system extending from the nucleus throughout the cytoplasm to the margin of the cell. The endoplasmic reticulum occurs in all eukaryotic cells. It is absent for eggs and embryonic cells, RBC of mammals and bacteria. చూడండి ఆల్ యూకారియోట్లో నిజ కేంద్రక జీవుల్లో అన్నిట్లో కలదు, కొన్నిట్లో మాత్రం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్స్, ఎంబ్రియోనిక్ సెల్ అండ్ ఆర్బీసీ ఇన్ మామూలు క్షీరదం యొక్క ఆర్బీసీలోను బ్యాక్టీరియాలోను ఇది మైటోకాండ్రియా ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేటువంటిది కనిపించదు. మామూలుగా ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటే అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం అంటుంటారు. దీంట్లో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం మే అక్కర్ ఇన్ ఫాలోయింగ్ 3 ఫార్మ్స్ మే బి వెసిక్యూల్స్, ట్యూబుల్స్ అండ్ సిస్టర్ని. వీటిని 3 భాగాలుగా చేయవచ్చు. ఒకటి వెసిక్యూల్ అండ్ ట్యూబుల్స్ అండ్ సిస్టర్ని అనే భాగాలుగా మనం చెప్పవచ్చు. Types of endoplasmic reticulum mainly granular is called rough endoplasmic reticulum. Granule means important ఏంటంటే ribosomes are attached on the surface. Ribosomes are attached on the surface is called granules. This type of endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum. These are also called as biophilic bodies, chromophilic substance and Nilsson's body. The rough endoplasmic reticulum is found. నిస్సెల్స్ బాడీ ఎక్కడ చదివి ఉంటాం మనం? న్యూరాన్లో చదివి ఉంటాం. మరియు క్రోమోఫిల్ సబ్స్టాన్స్ అంటే రంగుని కలిగించే వాటిలో కూడా చూస్తాం. నెక్స్ట్ బయోఫిలిక్ బాడీలో కూడా మనం చూడడం జరుగుతుంది. ఇవి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ప్రోటీన్ సింథసిస్ సచ్ యాజ్ ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్, ప్లాస్మా సెల్స్, గోబ్లెట్ సెల్స్ అండ్ లివర్ సెల్స్. ఇట్ కన్సిస్ట్ మెయిన్లీ సిస్ట్రీనా అనేటువంటిది మామూలుగా గోబ్లెట్ సెల్లో, లివర్ సెల్లో, ప్యాంక్రియా సెల్లో మనం చూడవచ్చు. ఇవి నెక్స్ట్ వీటి యొక్క వాట్ ఈజ్ స్మూత్ మీన్స్ దీన్ని ఏమనొచ్చు, దీంట్లో ఏ గ్రాన్యులర్ మీన్స్ smooth endoplasmic reticulum because not attached to the ribosome. Ribosome is absent, like a vascular structure is appearance. What is main function of endoplasmic reticulum? Main function is endoplasmic reticulum following important function. The endoplasmic reticulum provide as ultrastructure skeleton framework to the cell and give mechanical support to the cytoplasmic matrix. Hence it is known as cytoskeleton of the
సెల్ అంటే కణ అస్థిపంజరం అనొచ్చు. మామూలుగా కేంద్రకం చుట్టూ ఉంటుంది కదా, కేంద్రకం చుట్టూ ఆవరించబడి ఉన్నటువంటిదే ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అని చెప్పవచ్చు. మెయిన్లీగా ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ టు ద సెల్ ఆఫ్ అనదర్ పార్ట్, అంటే రవాణా. ఎండోప్లాస్మిక్ హెల్ప్ ఇన్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ బిట్వీన్ సైటోప్లాజం అండ్ న్యూక్లియస్. న్యూ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్డ్ ఆఫ్టర్ ఈచ్ న్యూక్లియర్ డివిజన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మైటాసిస్ మియాసిస్ డివిజన్ అయిపోయినాక దాని యొక్క కేంద్రకానికి న్యూ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్, కేంద్రక యొక్క త్వచాన్ని ఏర్పరచడంలో ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం పాత్ర చాలా ఎక్కువ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటే గరుగు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం ఏం పనిచేస్తుందంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్లో పాల్గొంటుంది. స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ అనేటువంటిది సింథసిస్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ అండ్ లిపోప్రోటీన్స్ అని చెప్పచ్చు. లిపిడ్స్ మరియు లిపోప్రోటీన్లను ఏర్పరచడంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత్ర ఇచ్చేది స్మూత్ అన్నట్టు నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ రెటిక్యులం ట్రాన్స్మిట్ impulse from the surface membrane in the deep region of the muscle fiber. అంటే sarcoplasmic reticulum is very important for the surface membrane into deep muscle fiber. అంటే యాక్టిన్ మయోసిన్లో ఫైబర్లో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత్ర సరే రెటిక్యులం అంటారు. దీని కాల్షియం ప్లస్ విడుదల కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వహిస్తుంది. నెక్స్ట్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ప్లే మెయిన్ రోల్ ఈజ్ టెస్టిస్, ఓవరీ అండ్ adrenal cortex. Smooth endoplasmic reticulum plays the major role in the synthesis of steroid hormone. Very important. Steroid hormone means estrogen, progesterone, testosterone is called steroid hormone will be released in smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum is called important. The liver is converted into harmful material like drugs and insecticide and pollinated the poisons leads to harmless material for the excretion of the cell is called dictyosomes. Important is poison and harmful material is the excreted of cell. అంటే మనం కొన్ని విషపూరితమైనటువంటివి ఆహార పదార్థాలు డ్రగ్స్ కానీ అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం పాయిజన్విగా ఉన్నటువంటి పదార్థాలను మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ గల్జీ సంక్లిష్టమైనటువంటిది ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది విష పదార్థాన్ని ఏం చేస్తుందంటే అగైనెస్ట్గా దీనిపై చేయడం అనేటువంటిది చూడవచ్చు. ఇది అంటే డీటాక్సిఫికేషన్కి బాగా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పవచ్చు. మరి ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటిదంటే శుక్రకణం యొక్క తల భాగాన్ని ఏర్పరచడం. అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యాక్రోజోమ్ ఈజ్ నెక్స్ట్ డీటాక్సిఫికేషన్ కనుక గల్జీ కాంప్లెక్స్ అని చెప్పి గల్జీ కాంప్లెక్స్ అనేటువంటిది మెయిన్గా నేను చెప్పిన శుక్రకణం యొక్క పై యాక్రోజోమ్ని ఏర్పరచడంలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుందని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది గల్జీ బాడీ గల్జీ ఆపరేటర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గల్జీ కాంప్లెక్స్ వాస్ డిస్కవర్డ్ బై కామిలో గల్జీ same 1898 in the nerve cells of brain wall. అంటే ఒవ్వల్ అంటే గుడ్లగువ్వ యొక్క నాడీ కణం పైన కామిలో గల్జీ అనే శాస్త్రవేత్త కనుక్కోవడం జరిగింది.
Golgi body mainly various workers, generally the term used to the Golgi complex lower in vertebrates and plants. Golgi complex is found in the eukaryotic cells and except అంటే దేంట్లో ఉండదు RBC and sperm of mammals and absent in prokaryotes. The shape of Golgi complex is various like rod shape and granules and vesicles and network. Even in the small cell there are variation with function stage. Here cisternae and vesicles and vacuoles are appear. Cisternae and vacuoles and vesicule. ఫస్ట్ వన్ సిస్టర్ని అంటే ఏమంటుండే సిస్టర్నా అంటున్నారు, దీన్ని చదురు చిత్తులు అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ వ్యాక్యూల్స్ మన నాలికలు అని చెప్పవచ్చు. వెసిక్యూల్స్ అంటే తిత్తులు, వెసిక్యూల్ అంటే తిత్తులుగా ఉండే అవకాశం. ఇక్కడ చూడండి తిత్తులుగా ఉండే సిస్ transport vesicule reaching forming phase. Its main function is Golgi operator. Okay, main important is acrosome sperm is developed from Golgi complex during spermatogenesis. అంటే శుక్రకణం యొక్క పై భాగం తలపై భాగం యాక్రోజోమ్ ఏర్పడడంలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుందని చెప్పవచ్చు. అంటే యాక్రోజోమ్ని ఏర్పరచడంలో పాత్ర వహిస్తుందని చెప్పవచ్చు. ఈ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ Golgi complex ఇన్వాల్వ్ ద cell worm formation in plant cell. Golgi complex involved in the plasma membrane in animal cells, and another primary lysosome is also formation the Golgi complex. అంటే లైసోజోమ్ని ఏర్పరచడంలో కూడా ఇది పాత్ర వహిస్తుందని చెప్పవచ్చు. ప్రొడ్యూస్ యోక్ ఇన్ ద ఎగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సొనను ఏర్పరచడంలో కూడా Golgi బాడీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత్ర వహిస్తుంది. Golgi కాంప్లెక్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ద మెటబాలిజం ఆఫ్ సల్ఫేట్ మెటబాలిజంలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ Golgi కాంప్లెక్స్ ఇస్ సెక్రీషన్, అంటే స్రావకత అంటారు. సెక్రీషన్ మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ సెక్రీషన్. Golgi కాంప్లెక్స్ ఫర్ ద absorption of monoglycerate and fatty acid. అంటే కొన్ని రకాల ఇంటెస్టైన్ సెల్స్ యూస్ దేర్ Golgi కాంప్లెక్స్. చిన్న ప్రేగు కణాలు ఉంటాయి కదా, లేకపోతే ప్రేగు ప్రాంత కణాలు కొన్ని రకాలైనటువంటి ఫ్యాటీ యాసిడ్ను మోనోగ్లిజరేట్ను గ్రహించడానికి, అంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్ క్రొవ్వుల యొక్క శోషణలో కూడా Golgi నిర్మాణం చాలా ఇంపార్టెంట్. Golgi నిర్మాణం చిన్న ప్రేగులు కావచ్చు, అందులో గ్లిజరేట్ అంటే మోనోగ్లిజరేట్స్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ శోషణలో కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్పిన సెక్రీషన్. ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ Golgi ఈజ్ కాల్డ్ సెక్రీషన్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ సెక్రీషన్ అవుతుంది చూడండి. ఇక్కడ ప్లాస్మా చూడండి వెసిక్యూల్ ఫ్రమ్ ఈఆర్ అంటే ఎండోప్లాస్మిక్ వెసిక్యూల్ అనేటువంటి దీంట్లో వెళ్ళైపోయినాక రిసీవింగ్ సైడ్ ద Golgi ఆపరేటర్ తీసుకోవడం అవుతుంది. న్యూ వెసిక్యూల్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సైడ్ ఆఫ్ Golgi అపియరెన్స్ అనేటువంటిది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ నుంచి అవుటర్గా వెళ్ళిపోవడంలో అంటే ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్ Golgi కాంప్లెక్స్ సెక్రీషన్ చెప్పవచ్చు. ఇంకొకటి కొత్తగా ఏంటంటే యోక్ అనమాట, అంటే సొనను ఏర్పరచడం, గుడ్డుల్లో సొనను ఏర్పరిచేది కూడా యోక Golgi అని చెప్పవచ్చు. ప్రైమరీ లైసోజోమ్ను కూడా ఏర్పరుస్తుంది. ఇంకా మెయిన్గా
స్పర్మ్ యొక్క ఏమవుతుంది యాక్రోజోమ్ ఏర్పరచడంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత్ర వహిస్తుందని చెప్పవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్టే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెంట్రియోజోమ్స్. వాట్ ఈస్ సెంట్రియోజోమ్స్ అంటే టూ సిస్టర్ క్రోమాట్ పక్క పక్కన ఉంటాయి టూ అంటే సిస్టర్ క్రోమోజోమ్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి టూ సిస్టర్ క్రోమోజోమ్లను అంటే పట్టి ఉంచేటువంటి చిన్న నాభి వంటి ఒక రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది. దీన్ని సెంట్రోమియర్ అంటుంది. సెంట్రోమియర్ మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు. సెంట్రోమియర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ద center of the cell near the nucleus in the cytoplasm. Metazoa, it lives outside of the nucleus, but it is protozoa, it lives inside the nucleus. Centrosomes is cylindrical in shape, mainly micron 0.15 to 0.25 micron in diameter, 0.3 to 2.0 in micron in length. The centromere consists of mainly two types is centrosphere and centrioles. Centrosphere and centrioles అంటే రెండు సిస్టర్ క్రోమాటిడ్లను పట్టి ఉంచేదే మధ్య భాగమే సెంట్రోమియర్ అని చెప్పవచ్చు. మరి దీని యొక్క మెయిన్ చూడ్డానికి ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్స్ లైక్ అంటే ఎక్స్ ఆకారంలో కనిపిస్తుందని చెప్పవచ్చు. అంటే రెండు క్రోమాటిడ్లను పట్టి ఉంచి మధ్యలో ఒక నాభి వంటి నిర్మాణం కనిపిస్తుంది. మరి దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ హెల్ప్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మైటోటిక్ స్పిండిల్ డ్యూరింగ్ ద సెల్ డివిజన్. అంటే కణ విభజనలో మనం చూస్తుంటాం కదా, కణ విభజన సమయంలో మైటాటిక్ డివిజన్లో ఇది మైటాటిక్ మియోటిక్ అంటుంటాం కదా, సమ విభజన సమయంలో దీని యొక్క పాత్ర అంటే కణ విభజన సమయంలో కండే పరికరాన్ని ఏర్పరచడంలో సెంట్రియోళ్ళు బాగా ఉపయోగపడతాయి. కండే పరికరాన్ని ఏర్పరచడం మీన్స్ ఏమంటే స్పిండిల్ డ్యూరింగ్ ద సెల్ డివిజన్ అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బేసల్ బాడీ ఆర్ కైనెటోజోమ్స్ ఆఫ్ సీలియా ఆర్ ఫ్లాజెల్లా. అంటే సెంట్రియోల్ అనేటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుంది. శైవలాలను కషాబాలను ఉత్పత్తి చేసే ఆధార కణికగా పనిచేస్తుంది. అంటే బేసల్ బాడీస్ ఆర్ కైనెటోజోమ్స్ ఆఫ్ సీలియా అండ్ ఫ్లాజెల్లా. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, సెంట్రియోల్స్ గివ్ రైస్ బేసల్ బాడీ ఆర్ కైనెటోజోమ్ ఆఫ్ సీలియా ఫ్లాజెల్లా. నెక్స్ట్ వన్ శుక్రోత్పాద కణాల్లో అంటే స్పర్మటాయిడ్లో దూరస్థ సెంట్రియోల్ అభివృద్ధి చెందుతుంది. Two centrioles appear in the spermatoid. The distal centriole from the axial filament of the flagellum of spermatozoa. ఈ విధంగా చెప్పచ్చు. ఇవి ముఖ్యమైనటువంటి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే కండెపోగులను ఏర్పరచు అంటే స్పిండిల్ డ్యూరింగ్ ద సెల్ డివిజన్ అండ్ ఫార్మేషన్ ద సీలియా అండ్ ఫ్లాజెల్లా. కషాబాలను శైలికలను ఏర్పరుస్తుంది. ఇది ఒక ఆధార కణికగా పనిచేస్తుందని మనం చెప్పవచ్చు. ఈ రెండు బాగా పనిచేస్తుందని చెప్పవచ్చు. రెండు సిస్టర్ క్రోమాటిడ్లను పట్టి ఉంచేదే ఈ సెంట్రోమియర్ అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ లైసోజోమ్. ఎస్, lysosome is also very very important for short question. Lysosome Lysosome are tiny membrane bonded vascular structure of
cytoplasm. The main function of lysosome is intracellular and extracellular digestion. కణాంతస్థ కణ బాహ్య జీర్ణక్రియలో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుంది. These are first observed in liver in the dense round bodies and were called pericardial or dense body. Name the lysosome. Certain digestive enzyme capable of tissue dissolution. అంటే ఇవి లైసోజోమ్లో ముఖ్య పాత్ర వహించేదంటే జీవుల యొక్క దేహంలో ఇవి రిక్తికగా కనిపిస్తుంటాయి. వీటిని క్రిస్టియన్ డిడ్యూవే అనే సైంటిస్ట్ మొదటగా ఎలుక యొక్క కాలేయంలో గుర్తించడం జరిగింది. వీటికి లైసోజోమ్లనే పేరు కూడా పెట్టడం జరిగింది. వీటిని ఏమని కూడా అంటుంటారంటే జీర్ణం చేయునది అంట, జీర్ణం చేసేది అని చెప్పవచ్చు. కరిగించున్నది, జీర్ణం చేసేది. లైసోజోమ్ మీన్స్ జీర్ణం చేసేవి లేకపోతే కరిగించున్నది అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ వీటికి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వీటిని సెల్ఫ్ కిల్లర్ కూడా అంటుంటారు. సెల్ఫ్ కిల్లర్ ఎందుకు అంటుంటారంటే వీటి లైసోజోమ్లో స్వయం భక్షిక రెక్తికలు ఉంటాయి. కొన్నిసార్లుగా కణ ఆటం బాంబు అనుకుంటా, అంటే తన కణంలో ఉన్నటువంటి కణాలని భక్షించడం అనేటువంటివి చూస్తుండవచ్చు. వీటిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రసాయనాలు కూడా ఉంటాయి. ఆమ్ల ఫాస్ఫటేజ్ ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇందులో 40 రకాల ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. మెయిన్లీగా కెమికల్ ఇన్ లైసోజోమ్ 40 enzymes have been isolated the lysosome. Mainly all lysosome act as acidic media, అంటే ఆమ్ల గుణాన్ని కలిగి ఉండడం, ఆమ్ల జల విశేషణ కలిగి ఉండడం అని చెప్పవచ్చు. అసిడిక్ హైడ్రోలైజెస్, మెయిన్లీ ఇట్ హ్యావ్ ద అసిడిక్ హైడ్రోలైజెస్, అంటే వీటిలో జీర్ణం చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది. అంటే వీటి యొక్క pH చూసినట్టయితే ఎంత ఉంటుంది, pH అసిడిక్ ఆమ్ల ఫాస్ఫటేజ్ అనేటువంటిది 5 pH ఉండడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. కాబట్టి వీటిని ఏమంటే కరిగించినది, జీర్ణం చేయనది అని కూడా చెప్పవచ్చు. వీటిలో ఇంపార్టెంట్ వీటిలో ఫంక్షన్ ఏంటిది, లైసోజోమ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఇటు plasma membrane, a lipid bilayer and hydrolytic enzyme mixture and transport proteins. Okay, next వీటిని పెరాక్సిజోమ్ అని కూడా చెప్పిన. లైసోజోమ్స్ లేకపోతే కొన్నిసార్లు డిఫరెంట్గా అడుగుతుంటారు, పెరాక్సిజోమ్స్ గురించి రాయండి అంటే లైసోజోమ్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటిది, ఇవి చేసేటువంటి విధులు ఏంటంటే వీటిని హెటిరోఫాజీ అని కూడా అంటారు. హెటిరోఫాజీ అంటే ఫాగోసైటోసిస్, పినోసైటోసిస్ అంటారు. ఫాగోసైటోసిస్, ఫినోసైటోసిస్ అనేటువంటి పదాలు మనం వింటే ఉంటాం. అంటే సాలిడ్గా ఉంటాయి, అంటే ఆహార ఘన రూపంలో ఉన్నటువంటి పదార్థాలను జీర్ణం చేసినట్టయితే దాన్ని ఏమనొచ్చు, ఫాగోసైటోసిస్ అంటారు. ద్రవ రూపంలో ఉన్న ఆహార పదార్థాలను గ్రహిస్తే పినోసైటోసిస్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. వీటిలో ఎండోసైటోసిస్, నెక్స్ట్ ఎండోజోమ్లు అనేటువంటివి కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. వీటిని జీర్ణ రిక్తికలు అని కూడా చెప్పే అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో ఉన్నటువంటిది న్యూట్రలైజ్ ఫ్రీ రాడికల్స్, నెక్స్ట్ డియాక్సిఫై ఆల్కలైజ్ డ్రగ్స్, నెక్స్ట్ ఇప్పుడాక H2O2 మీన్స్ ఏమన్నా ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్.
వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. H2O2 మీన్స్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అనేటువంటిది ఒక అసిడిక్ గుణాన్ని కలిగి ఉండి ఒక జీర్ణం చేసే గుణం, అంటే కొన్నిసార్లు బ్యాక్టీరియాని కూడా జీర్ణం చేసే అవకాశం ఉంది అని చెప్పవచ్చు. మరి ఈ లెసన్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటివి అంటే ఇవన్నీ షార్ట్ క్వశ్చన్కే వస్తుంటాయి. మీకు కొన్ని ఉంటారు. పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ అంటే మైటోకాండ్రియా గురించి రాయండి. కన్నా శక్యాగారం గురించి రాయండి. శక్యం మీన్స్ శక్తినిస్తుంది. ఏటీపీ అనేటువంటిది చేసే ప్రక్రియను కన్నా శక్యాగారం అంటారు. ఒకవేళ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, గ్లైకోలసిస్, క్రెబ్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్. నేను పాత ఎపిసోడ్లో ఇవ్వడం జరిగింది, అది మీరు చూసేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్టయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం షార్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. దానిలో స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ యొక్క రెటిక్యులం యొక్క స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ గురించి రాయండి మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చినప్పుడు. అదేవిధంగా గల్జీ సంక్లిష్టం, గల్జీ బాడీ ఫంక్షన్ గురించి, దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ గురించి రాయండి. అదేం పని చేస్తుంది, దాని యొక్క నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుంది రాయండి. దాన్ని ఎవరు కనుక్కున్నారు కూడా రాయండి. ఇంకో చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది చాలాసార్లు క్వశ్చన్ అవుతుంది. సెంట్రోమియర్ గురించి రాయండి. అంటే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఏది రాయాలి అనేసి. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సెంట్రోమియర్ అంటే 2 సిస్టర్ క్రోమాటిడ్లను పట్టి ఉంచేది సెంట్రోమియర్ అని చెప్పచ్చు. అంటే సిస్టర్ అంటే సేమ్గా ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్, పక్కపక్క క్రోమోజోమ్లను పట్టి ఉంచుతుందని చెప్పచ్చు. దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ రాయండి, ఫంక్షన్ కూడా రాయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి లైసోజోమ్స్ గురించి రాయండి. లైసోజోమ్ ఏం పని చేస్తుంది, దీని యొక్క నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇది రాయండి. మరి ప్రాథమిక లైసోజోమ్ ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడుతుంది మీకు ఇప్పుడు అంటే ప్రైమరీ లైసోజోమ్ ఫార్మేషన్ గల్జీ కాంప్లెక్షన్స్, గల్జీ బాడీ అనేటువంటి గల్జీ సంక్లిష్టమైనటువంటిది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ లైసోజోమ్, ప్రాథమికంగా లైసోజోమ్. సో గల్జీ బాడీ చాలా పనులు చేస్తుంది చెప్పాలంటే, గల్జీ సంక్లిష్టం చాలా పని చేస్తుంది చెప్పవచ్చు. దీని యొక్క ఫంక్షన్లు చూసినట్టయితే చాలా పని చేస్తుంది. ఇది స్వర్ణ పదార్థాన్ని ఏర్పరచడం మరియు ప్రాథమిక లైసోజోమ్లను ఏర్పరచడం, నెక్స్ట్ యాక్రోజోమ్లను ఏర్పరచడం. యాక్రోజోమ్ అంటే ఏదో కాదు, స్పర్మ్ యొక్క పైన అండం యొక్క త్వచాన్ని కట్ చేయడానికి ఒక బ్లేడ్ లాగా పనిచేస్తుంది, అదే యాక్రోజోమ్ అని చెప్పవచ్చు. ఇవన్నీ నిర్మాణాలు మనం ఇవి చూడవచ్చు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి కంపల్సరీ వీళ్ళకి 2 షార్ట్ క్వశ్చన్లు అయినా వస్తే మీరు కంపల్సరీ నేర్చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.